This is Uddhava Kunda. Который называется Uddhava Kunda. This is the place of Uddhava. Это место Уддавы. When we came here and sat down before the bhajan began, Govinda Maharaj asked me, what should we meditate on while we sing the holy names here? Когда мы пришли с вами сюда, перед тем, как начать петь баджан, Шрила Бхактивинода Свами спросил меня, о чем мы должны думать, о чем мы должны молиться, когда мы находимся здесь, на Уddhava Кунде, и поем Кришну. So I thought for a moment, and I thought that every place that we're visiting has a special significance and a special lesson and a special mood about it. И я на секунду задумался, поскольку каждое святое место, куда мы приходим, есть свое значение, свое настроение. So I try to remember whatever little I know about Uddhava Kunda. Я стараюсь вспоминать все это немного, что я знаю о Uddhava Kunde. And I replied to Maharaj that while we're doing kirtan, we should meditate upon what we offer, the mood of devotees. И я ответил Махараджу так, пока мы здесь поем киртан, должны медитировать на Бога Бхаву, на настроение Господа. Even though we're young devotees, we can still think about and worship and aspire for that special unique devotion. Несмотря на то, что мы с вами начинающие преданные, тем не менее мы можем медитировать, поклоняться этому уникальному настроению. This I know, because we take sannyas, and the sannyas ceremony, the sannyas initiation, the sannyas guru, he gives us the sannyas mantra, which I can't tell you, but to summarize it, it means that the sannyasi meditates on the loving mood of the gopis of Vrindavan. Я могу это говорить наверняка, поскольку когда я получал саньясу, мой саньяса-гуру дал мне саньяса-мантру, которую я не могу вам, к сожалению, прочитать. Я могу вам дать общее настроение или общее значение этой мантры. Саньяси должен медитировать на настроение гопи, на гопи Бхаву. The residents of this Braj, this Vrindavan, they possess a very, very special love which pleases Krishna the most. Жители Браджа обладают особой любовью к Кришне, которая доставляет ему наибольшее удовольствие. And the whole reason that we've come to Vrindavan is to try to understand that love, to try to appreciate that love, to try to practice and develop it. И причина, по которой мы с вами приезжаем в Вриндаван, это как раз таки понять эту любовь, понять настроение этой любви, развивать в себе эту любовь, поклоняться этой любви. It's a fact that everyone wants to love and everyone wants to be loved. Это только факт. То есть это действительно так, что каждый хочет любить и быть любимым. Love is the essence of everything. Любовь является сутью всего. Everyone is looking for someone to love them. Все ищут объект любви в этом мире. And everyone wants to be loved. И каждый хочет быть любимым. If you have everything in this world, but you don't have any love, you'll be miserable. Если в этой жизни вы обрели все, но не обрели любовь, вы будете несчастным человеком. Even from the material point of view. Даже с материальной точки зрения. There's people who are very, very rich and very, very famous and very influential, but because of their destiny, their karma, they don't have anyone to love. They're miserable people. Есть люди, которые очень богатые, они очень известные, они имеют большое влияние, но по своей карме у них нет любви, и это очень несчастные люди. And there's people in this world who have nothing, but they have some love, they have someone to love and someone to love them. Но также в этом мире есть люди, у которых ничего нет за душой, однако они кого-то любят в жизни, кто-то любит их. You see in these villages in India, perhaps they're very poor, but there's mom and there's dad and there's brother and sister and uncle and nephew, and there's some, they're poor, but they have each other. It's not perfect, but my point is that without love, what is the meaning of it? И даже сейчас мы с вами ходим, мы встречаем деревенских жителей, которые живут очень бедно, однако у них есть мама, есть папа, есть брат, есть сестра, есть племянник, есть тетя. И, может быть, это несовершенство, но тем не менее у них есть объект любви, поскольку любому человеку на самом деле нужна любовь.
Why are we all looking for someone to love? Why do we want someone to love us? И почему мы с вами хотим найти объекты любви, хотим, чтобы нас любили? Why? Because that's how we're created. Поскольку мы с вами так созданы. That's why we're created. Для этого мы с вами For созданы. the purpose of loving God. Для того, чтобы мы любили Бога. Just like a man and a woman, they marry, they have no children. Why do they have children? Так же, как мужчина и женщина, когда они женятся, вступают в брак, то они заводят детей. Зачем они заводят It's детей? not easy to have children. Не очень просто завести ребенка. The woman has to carry the baby for 9 months. She has to go through the hellish experience of giving birth. 9 месяцев женщине приходится носить в своем чреве ребенка, приходится пройти через адские муки рождения ребенка. They have to raise the children, Потом этого ребенка нужно воспитывать, maintain them, поддерживать, содержать, chastise them. ругать. But they have a family because the principle is when you have children, you expand enjoying potency. Но семьи заводятся, и также дети заводятся для того, чтобы расширять возможность наслаждения. Prabhupada said, what is family life without children? Прабхупада говорил, что за семейная жизнь без детей. So the Vedic scriptures inform us that originally God was one. И ведические писания говорят нам о том, что изначально Бог был один. There was no one else but God. Не было никого, кроме Бога. He was one. Он был один, в единственном числе. But He created all the living entities, the bigger family, to enjoy. Но Он создал всех живых существ, семью большего разряда, для того, чтобы наслаждаться. The more the merrier. Чем больше, тем лучше. The bigger the family. Тем больше семья. He expanded, He created all the jivas. И так Он создал всех джив. Why? Для чего? To engage in loving exchanges. Чтобы иметь любовный взаимообмен с ним. Unfortunately, we think of love in material terms. К сожалению, о любви мы думаем с материальной точки зрения. Something selfish, what I can get out of a relationship. Как о чем-то таком эгоистическом, что я могу получить из этих отношений. And even if it's something as perfect, quote unquote, as Romeo and Juliet, it still ends in suffering because one of the partners dies. И даже если мы говорим о идеальной ситуации, такой как ситуация любовь между Ромео и Джульеттой, тем не менее заканчивается это катастрофой, поскольку один из партнеров умирает. That's really why material life is so frustrating, because we can't find someone to love and we can't be loved long enough to be happy. И в этом все несчастье материальной жизни, поскольку мы не можем найти должный объект любви, не можем быть любимыми настолько долго, насколько бы это принесло нам истинное счастье. So Prabhupada, our Guru Maharaj, our spiritual master, he has come to teach us the art of reposing that desire to love and to be loved in Krishna. He's the most lovable person. He's the perfect person to love. И Прабхупада, наш Гуру Махарадж, наш духовный учитель, дал нам возможность вложить свою любовь в нужное русло, в Кришну, поскольку Кришна есть тот изначальный объект любви, тот объект, который стоит любить. Krishna is perfect, and if you again become perfect, Кришна совершенен, и если вы вновь достигнете совершенства, like Jesus said, be like thy Father in heaven. как Иисус сказал, как Отче наш на небесах. Doesn't mean become God. То есть станьте как Бог, но это не означает, что станьте как Бог. Become pure like God. Это означает, станьте так же чисты, как Бог. So that you can experience a pure, loving relationship. Поскольку, достигнув этого уровня, вы сможете иметь чистые любовные отношения с Кришной. That's why we come to Vrindavan. Для этого мы с вами приезжаем во Вриндаван. That's why we come to Vrindavan in particular. Именно поэтому мы приезжаем именно во Вриндаван. Because there's no other theology in this world which teaches as much as Gaudiya Vaishnavism the art of loving God. Поскольку кроме Гаудия вайшнавизма в этом мире нет такой же теологии, философии, которая обучает человека, как глубоко познать любовь к Богу. First of all, how can you love somebody you don't know? Прежде всего, как можно кого-то любить, если вы его не знаете? You love someone because of the personal characteristics. Вы любите человека за определенные качества, характеристики. So in Krishna consciousness, we're revealing Krishna, the person, the personality of God. А в сознании Кришны мы раскрываем личность Кришны, личность Бога. And if you see a picture of Krishna, И если вы видите изображение Кришны, you see what he does, если вы узнаете, что who он his делает, friends are, что у него за друзья, where he lives, где он живет,
it's very easy to fall in love with Krishna. то, узнав все это, очень легко влюбиться в Кришну. Especially in Vrindavan. В особенности во Вриндаване. In Vrindavan, Krishna is God as he wants to be. Во Вриндаване Кришна Бог такой, каким Он хочет быть. He's at ease here. Здесь ему легко. He's with his family members. Здесь он со своей семьей. He's with his loved ones. С теми, кого он любит. It's different even than Vaikuntha. И это даже отличается от Вайкунтхи. Prabhupada said Vaikuntha is the official kingdom of God. Прабхупада называл Вайкунтху официальным царством Божьим. Where they love God as God. Где Бога любят как Бога. The all-powerful supreme controller. Всемогущего верховного повелителя. Narayan, Narayan, Narayan. They worship God in awe and reverence. Они поклоняются Богу со всем почтением и благословением. We call Krishna by his first name. А здесь мы Кришну прям по имени называем. Krishna, 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 Krishna. Prabhupada said Krishna in Vrindavan is like the father at home, and Krishna in Vaikuntha is Narayan is like dad when he goes to the office. Прабхупада говорит, что Кришна во Вриндаване это как папа дома, а на Вайкунтхе это все равно, что папа ушел на работу. Your father's one thing when he's at the office. То есть, когда ваш папа пошел в свой офис на работу, вот так, с галстуком, в костюмчике, и всем приказывает. But then when your father comes home, he takes off his tie, takes off his coat, puts on his shorts, and he wrestles with you on the ground, he watches TV with you, he has milkshakes with you. That's the dad you want, not the dad you don't. Но когда папа приходит домой, то он галстук выбрасывает в сторону, одевает шорты, вы начинаете с ним драться на ковре, потом вы смотрите телек, потом вы пьете милкшейк. И вот такого папу вам и надо, вам не нужен папа с галстуком. So most people don't think of God as a very loving person. They think of God as a very fearful person. If they do the wrong thing, God will punish you. В основном люди даже не думают, что Господь это любящая личность. Они все думают, что Он такой страшный. Если что-то не так, шаг влево, шаг вправо. That may be true. Может быть, это так и есть. But if you do the right thing, God will embrace you. Однако, если вы поступите правильно, то Господь обнимет вас. He'll hold your hand. Он возьмет вас за руку. He'll kiss you. Он поцелует вас. Это This is Prabhupada said. So it's a very special love, and it's reserved for special people. любовь это особенная, и она предназначена для особенных людей. Anya vilasita sunya, jana kama nadrikam, anutanena Krishna, shilam bhakta uttama. Those who have no selfish desires, who just want to give their heart to Krishna. This Vrindavan is reserved for them and them alone. Вриндаван дается только тем людям, у которых нет корыстных мотивов Кришны, которые хотят любить только Кришну. Вриндаван только их. It's a secret place. Это место секретное, It's confidential. сокровенное, Gupta. гупта, It's hidden. скрытое. It's a hidden place. Это скрытое место. It's hidden because if the wrong people come here, they may mess it all up. Это скрытое место, поскольку если не те люди проникнут сюда, они все могут напортить. Then they may affect the devotion. Они могут повлиять на дух преданности. One time, devotee asked Prabhupada, Vrindavan's a spiritual world. Why is it so hot here in the summer and so cold in the winter? Однажды преданный спросил Прабхупада, если Вриндаван это духовный мир, то почему здесь так жарко летом и так холодно зимой? Prabhupada said to keep the Mayavadis away. Прабхупада сказал, а чтобы Майявади подальше держались? They're offenders to Krishna. Они оскорбляют Кришну. So this is a very hidden. But somehow, by the causeless mercy of Lord Chaitanya, it's now an open secret. Это место очень скрытое, однако, по беспричинной милости Господа Чайтаньи теперь это открытый секрет. Who revealed to the world Vrindavan? Кто раскрыл миру Вриндавана? The love of the residents of Vrindavan to Krishna, it was Lord Chaitanya. Кто раскрыл любовь преданных Вриндавана к Кришне? Господь Чайтанья. He came for that purpose and to experience that love himself. Он пришел именно для этого, а также он пришел для того, чтобы самому лично испытать любовь к Богу. There's such an amazing love permeating this entire Vrindavan that even God couldn't understand.
Такая удивительная любовь пронизывает весь Вриндаван, что даже Богу не под силу понять ее. So he took the position of a devotee. Так ему приходится принимать положение преданного. And practice devotional service. Практиковать преданное служение. Service to Krishna. Служение Кришне. In the mood of the gopis. Настроение гопи. Particularly in the mood of Radharani. А в особенности настроение And he Радharani. experienced it. И ему удалось это. And how do we know? Откуда мы это знаем? Because all those 8 symptoms of love with God were constantly manifest by Chaitanya Mahaprabhu. Поскольку все 8 признаков любви к Богу постоянно проявлялись в читании Махапрабху. And he spoke about it. Он также говорил об этом. And he educated us in it. И он учил нас этому. And taught us the science of Krishna consciousness, which we can also experience that. Он также научил нас науке сознания Кришны, благодаря которой каждый из нас может испытать Враджа Бхакти. Krishna wants us to know because he wants us to come back home. Кришна хочет, чтобы мы знали об этом, поскольку хочет, чтобы мы вернулись назад к Богу. He shares it with us, even though we may not be yet ready for it. Он делится этим с нами, даже несмотря на то, что мы не готовы к этому. He always knows what's the next best step for us in Krishna И он consciousness. всегда знает, какой следующий шаг нам лучше всего предпринять в сознании Кришны. So one time, Krishna called Uddhava to his quarters in Dwarka. Однажды Кришна позвал Уддаву в свои покои в Двараке. Krishna had long ago left Vrindavan Уже давным-давно Кришна уехал из Вриндавана to kill Kamsa, для того, чтобы расправиться с and later Камсой. to protect his devotees, he built the city of Dwarka. А позже для защиты своих преданных он воздвиг город Двараку. And he was reigning as a king there with 16,108 princesses. И там он жил вместе со своими 16 108 женами. But he couldn't forget his gopis. Но своих гопи забыть он не мог. He couldn't forget Nanda. Он не мог забыть Нанду и Шоду, Suma, Субала. Manamana. Couldn't forget because their love was so special. Он совсем не мог их забыть, поскольку любовь их была особенной. He wanted the world to know about it. Он хотел, чтобы весь мир узнал о них. So he called Uddhava to his quarters. И так он позвал Уддаву в свои покои. Uddhava was his very, very best friend in Dwarka. Уддава был самым лучшим другом Кришны в Uddhava Двараке. was like his chief minister, his advisor. Уддава был его главным министром, главным советником. And he was so close, so intimate with Krishna, he looked almost exactly like Krishna. Он был настолько близок к Кришне, настолько были у них сокровенные отношения, что он даже выглядел в точности как Кришна. The only difference, if you looked at the two of them, is that Krishna has a little curl of white hair on his chest. Единственная разница между ними была в том, что у Кришны на груди красовалась завиток золотистых волос. That's Lakshmi. Это Лакшми. Krishna is so kind. Кришна очень добрый. Lakshmi wanted to live in Vrindavan. Кришна очень добрый, поскольку Лакшми хотела жить во Вриндаване. Experience this Vraja Prema, but she wasn't willing to undergo all the austerities to do that. She wanted to maintain a somewhat outdated lifestyle. So she couldn't. So Krishna said, that's okay, you can live on my chest. Лакшми очень хотела жить во Вриндаване, испытывать все эти экстатические духовные эмоции в жителей Вриндавана, при этом она не хотела проходить никакие аскезы, необходимые для этого. И Кришна сказала, ну да ладно, будешь жить на моей груди. So the only Uddhava and Krishna has this little curl of white hair. Итак, единственная разница между Уддавой и Кришной это то, что Кришна на груди есть завиток золотистых волос. So knowing how much his devotees were missing him in Vrindavan, Krishna wanted to send him this. И зная о том, как преданные скучают по нему во Вриндаване, Кришна хотел передать им послание. Not just one message, Он не хотел передать одно послание. but different messages for different groups of Brajavasis. Он хотел написать разные письма разным жителям Браджаваси. They're all Brajavasis, they're all devotees, but they have different mood in their service, all pure but different nature. Поскольку все они являются Браджаваси, все они являются чистыми преданными Кришны, но при этом у каждого из них свое настроение любви к нему. We're all one movement of Vaishnavas, but we have our Russian devotees and our Amerikansky devotees and our German and New Zealand. There's some differences. И так же, как у нас есть наше общество сознания Кришны, при этом у нас есть русские преданные, американские преданные, преданные из Новой Зеландии, из Германии. Different types of Brajabhakti. There's the servants, and there's the friends, and there's the parents, and there's the lovers. И существуют разные виды Браджа-бхакти, существуют слуги, также существуют друзья, существуют родители, возлюбленные. All very special. И вся эта любовь очень Nothing that особенная. Uddhava knew anything about. И не то, что Уддава не знал об этом.
Because he was Dwarkavas. А Уддава ничего об этом не знал. Aishvaryabha. Поскольку он был Дваракаваси. Krishna, the supreme personality. Everyone stand up. Он был Дваракаваси, жителем Двараки. Единственное, что он знал, это Айшварья Бабу. Кришна идет, всем встать, всем приветствовать. All this intimate love where you can hold hands with Krishna and wrestle with Krishna and eat with Krishna and kiss Krishna. Он не знал этой сокровенной любви, когда с Кришной можно вместе отдыхать, вместе гулять, играть, бороться с ним, кушать с ним. So Krishna had two intentions. He wanted to give some solace to the devotees who were missing him, and he wanted to educate Uddhava, and by educating Uddhava, the whole world. И у Кришны было на самом деле две цели. Первое, он хотел как-то успокоить Браджаваси, но при этом также он хотел послать Уддаву, чтобы преподать урок ему, а также всему миру. Because later on, when Krishna left, Поскольку позже, когда Кришна уехал, this world, когда Кришна ушел из этого мира, we don't want to talk about that. Vaishnavas don't talk so much about the departure of the Lord. It's too hurts too much. об этом мы не хотим с вами говорить, поскольку ни одному вайшнаву не нравится обсуждать тему ухода Кришны из этого мира, поскольку она причиняет слишком много боли сердцу. We always celebrate Janmashtami, but do we celebrate Krishna's departure? Мы всегда празднуем Джанмаштами. But when he was leaving, he called Uddhava to his side, he instructed Uddhava, you don't leave, you stay in this world after I leave and continue to instruct people in Krishna. Так вот, когда Кришна планировал свой уход из этого мира, он позвал к себе Уддаву и сказал: Уддава, не уходи сразу после меня, останься в этом мире и учи людей Кришна Бхакти. Just like Ramchandra instructed Hanuman to stay. Точно так же Рамачандра дал такое же наставление Хануману. Well, everyone else went after Ramlila, but Hanuman stayed. He's living in Kimpurusha Varsha. После Рама-лилы ушли все преданные, кроме Ханумана, который проживает в Кимпуруша-Варше. Someone told me that's New Zealand. Мне сказали, что это в Новой Зеландии, я сам не знаю. He's still here. Но Хануман до сих пор живет в этом мире. Shilabhyasade is still here. Также и Шилабьясадева до сих пор живет здесь, в Гималаях. And Uddhava is still here. И также Уддава до сих пор живет здесь. So Krishna wrote messages to all the different Brajvasis, and then Uddhava left and delivered the messages. Итак, Кришна написал письма всем разным Браджаваси, и Уддава поехал с этими посланиями во Вриндаван. But he wasn't prepared for the reaction. Но он не был готов видеть ту реакцию, которую они оказали. Imagine if God wrote you a letter. Но представьте, вам Бог написал письмо. My dear Svetlana, Моя дорогая Светлана, I am missing you. я по тебе скучаю. I'll be coming back very soon. Я очень скоро вернусь. Don't cry. Не плачь. Я уже еду. So he wrote to Nanda and Jashoda. И он написал Нанде и Шоде: Don't lament for me. I'm the supreme truth. не сокрушайтесь так сильно, я верховная истина. I'm the supreme pure. Я верховная чистота. I'm the eternal person. Я вечная личность. Everyone is dependent upon me. Все зависят только от меня. Therefore, we're always connected. Поэтому мы с вами навечно связаны. Now, when Nanda and Jashoda heard that, they said, "What is little Kanai talking about? Когда Нанда и Шода услышали такое, они сказали: о чем это наш маленький Канай говорит? He's not the absolute truth. He would sometimes steal things and deny it." Он не такая не абсолютная истина. Иногда он у нас воровал и еще врал, что ничего этого не делал. Where's the truth? He's stealing Gopi's butter, stealing Gopi's milk, pinching the girls under the water. He's not the absolute truth. Что он за абсолютная истина, если он воровал масло у Гопи, щипал девчонок под водой и так далее? Как что за абсолютная истина? Mother Yasoda would say, he's not the supreme pure. Every day I had to give him a bath. Мама Ишода сказала: ничего себе высшая чистота, мне каждый день его мыть приходилось. And he says that he's the eternal person. Еще он говорит, что он вечная личность. Not eternal, he took birth from my womb. He was my baby. Он не вечный, он из моего чрева родился, я его маленького сама на руках держала. And this little Krishna says everyone's dependent upon him. И наш маленький Кришна говорит, что все зависят от него. If I didn't feed him my breast milk, he would die. Если бы я его молоком из своей груди не кормила, он бы умер. And Uddhava was like, Он говорит: Боже мой, these people have a special type of love for God. у этих людей какая-то совершенно особенная любовь к Богу. Something far superior to my love. Что-то намного превосходящее мою любовь.
very pure and very innocent and very deep. Очень чистая любовь, очень невинная и очень глубокая. These Brajbasis, they love God more than anyone's ever been loved before. Эти браджаваси так сильно любят Бога, как никто на свете. So then he went to Uddhava Kunda. He went to a particular place where the gopis were having their sangha in the forest, and he went there in the forest part of Braj to deliver Krishna's message to them. Затем он отправился в Уддава-Гири, это часть леса Вриндавана, в которой Уддава встретился с гопи, чтобы передать им послание Кришны. At first, when he was coming on the chariot, gopis thought Krishna's. Сначала, когда они увидели колесницу, на которой приехал Уддава, увидев ее, гопи подумали, что вернулся Кришна. And they dropped everything and ran towards the chariot. Они бросили все, чем они занимались, и немедленно побежали к колеснице. You can imagine how disappointed they were when they discovered. Представьте себе их разочарование, когда они обнаружили, что это был не Кришна. So then the ladies, I have a letter from you from Krishna in war. Иудова сошел с колесницы и сказал: дорогие женщины, у меня вам послание от Кришны Двары. It reads, my dear girls, you may think that I have left you. Итак, здесь пишется: мои дорогие девушки, вам кажется, что я оставил вас. But in fact, I haven't really left you. Но на самом деле я вас не оставлял. Don't you know the philosophy? Неужели вам не известна философия? I'm in every atom of the universe. I'm in your hearts. Я нахожусь в ваших сердцах. Don't cry. There's no question of separation. Just think of me in every atom. Just think of me within your hearts. Не плачьте, совершенно не нужно этого делать. Просто думайте обо мне, находящемся в каждом атоме, в каждом сердце. You don't want all this philosophy. Uddhava, we're not jnanis, we're just village girls. We just want our Krishna back. Гопи просто мотали головой. Не хотим мы эту философию. Мы вообще не кьяновали, мы простые деревенские девочки. Мы просто хотим, чтобы Кришна вернулся. So like this, it went on, different messages. And by the time Uddhava left Vrindavan, he was saying, my gosh. И так это все продолжалось. Одно послание за другим. К моменту, когда Уддаве нужно было покидать Вриндаван, Уддава думал: боже мой. The love these people have for Krishna is something that I've never seen. Любовь, которую эти люди испытывают к Кришне, это любовь, которую я никогда еще не видел. And why did Krishna want Uddhava to see it? И почему Кришна хотел, чтобы Уддава увидел это? Uddhava was his best friend. Почему он хотел, чтобы Уддава, лучший друг, видел это? And in dealing with friends, you always share everything you have. Когда ты общаешься с друзьями, то со своими друзьями ты делишься всем, что у тебя есть. Just like myself and Bibi Govinda Maharaj, we're long-standing friends. Как мы с Биби Говинда Махараджем, очень давние старые друзья. 30 лет. We have a principle. It's called 50-50. У нас с ним есть принцип 50-50. Whatever comes our way, we each get the other 50%. Generally, 50%. Depends how big the donation is. 50 на 50 принцип. Что бы нам не попадало в жизни, мы все это делим напополам. Ашвантом. So Krishna not only loved Uddhava, but he loved the whole world. So by giving Uddhava this message and asking Uddhava to remain behind, he left this world. Krishna intended to give this message to all of us because ultimately everyone is dear to Krishna as those who are residing in the spiritual world. Кришна любил Уддаву, но также он любил всех жителей этого мира, поэтому, собираясь уйти из этого мира, он попросил его остаться, для того, чтобы пролить свою милость и наставление на жителей всего мира, поскольку Кришна любит нас не меньше, чем жители духовного мира. Of course, that message remained hidden for some time because Krishna has his plan, and with the appearance of Lord Chaitanya and later our acharyas, in particular Sri Prabhupada, that's now an open secret all over the world. People are invited to Vrindavan to understand the special love of Krishna. Конечно же, это послание Кришна приберег к моменту, когда его нужно было раскрыть, к моменту, когда появился Господь Чайтанья и все его спутники, и именно тогда эта тайна стала открытой истиной для всех. Теперь люди приезжают в Вриндаван для того, чтобы научиться любви гопи, любви жителей Вриндавана. Actually, you can maybe understand Uddhava's sentiments as he's leaving. He didn't want to go. Конечно же, вы наверняка понимаете чувство Уддавы. Когда ему нужно было уезжать из Вриндавана, он совершенно не хотел никуда ехать. Having come here and experienced Vrindavan, he didn't actually want to go. He wanted to stay here.
Приехав во Вриндаван, познав Вриндаван Даму, он уже никуда не хотел ехать, он хотел оставаться жить здесь. But he didn't feel he was qualified. Но при этом он чувствовал, что он не квалифицирован. So he prayed, well then, if I'm not qualified, then let me just take birth here in Vrindavan, even if it's just as some blades of grass, so that when these exalted Rajavasis walk around, particularly the gopis that walk around, they can step on my head and I can get some of the dust from their feet and get their mercy. И он молится о том, чтобы родиться хотя бы травинкой во Вриндаване, чтобы когда возвышенные Браджаваси, в особенности гопи, наступали бы на него, он получал пыль с его стоп, так все время имел милость. And we know that Krishna always fulfills the pure desires of his pure devotees. Мы знаем, что Кришна всегда выполняет чистые желания своих чистых преданных. Our material desires, there's no certainty that they will be fulfilled. Нет гарантии того, что наши материальные желания будут выполнены. If you have a pure spiritual desire to serve your spiritual master in Krishna, if it's pure, you can be sure and certain that in due course of time, that desire will be fulfilled. Но если у вас есть чистое духовное желание, желание служить Гуру, служить Кришне, то знайте наверняка, что со временем эти желания будут выполнены, поскольку они предназначены для удовольствия Кришны. So we may not know where to find Srila Vyasadeva. Возможно, мы с вами не знаем, где искать Шрила Вьясадеву в Гималаях. We can't be sure where Kim Purusha Varsha is. Возможно, мы даже не знаем, где находится Ким Пуруша Варша, место обитания Мана в этом мире. There's no doubt who it is. Но на самом деле нет сомнений, всем известно, где живет Уддава. He stayed behind on the order of the Lord. Он в действительности остался, следуя наставлению Господа. And where did he pray to stay? И где он молился жить, чтобы жить? Here in Vrindavan. Здесь, во Вриндаване. So somewhere in this area, this is Uddhava Kunda, this is his Prabhudat Desh, this is his place of service. This is just in this area, there's perhaps a clump of grass where he is residing and begging for the mercy of the Rajavasis. Итак, здесь, на территории Уддава Кунды, в действительности живет Уддава. Где-то, где мы не знаем, но где-то он растет как травинка, как пучок травы. So we're meant to follow in the footsteps of the Mahajans. И мы с вами должны следовать по стопам Махаджан. There's 12 principal Mahajans, but Mahajan can mean any great devotee who's setting a perfect example for us in devotional service. Sуществует 12 главных Махаджан, однако Махаджаны можно назвать любого человека, который устанавливает хороший пример преданного служения. So we'll conclude with the original question. И мы закончим нашим первым вопросом. Maharaj leaned over and he said, what should we meditate on when we sing Krishna's holy names? Махарадж наклонился и спросил, на что мы должны медитировать, когда мы поем святое имя здесь? We should meditate on the mood of Uddhava. Мы должны медитировать на настроение Уддавы. After everything was said and done, he wanted to stay here in Vrindavan and get the mercy of the Rajavasis so he could also get Rajavasis. После всего содеянного в своей жизни, в конце концов Уддава желал родиться в Раджавасе и жить среди Раджаваси, чтобы в конечном итоге развить в себе Враджа Бхакти. So unfortunately, we can't stay here. К сожалению, мы с вами не можем жить здесь. Maybe fortunately, unfortunately, there's only one reason to leave Vrindavan. К счастью или к несчастью, есть только одна причина, по которой человек может покинуть Вриндаван. Now that we've come after millions of lives, we've come here. There's only one reason to leave. Сейчас, когда спустя миллиарды жизней мы наконец приехали сюда, есть только одна причина, по которой мы можем покинуть это место. Что это за причина? Preach the glories of Vrindavan. Проповедовать славу Вриндавана по всему миру. Just like our own Srila Prabhupada, he's our Mahajan. Так же, как наш Шрила Прабхупада, который для нас является Махаджаном. He lived the perfect life of Krishna consciousness. Он вел совершенную идеальную жизнь в сознании Кришны. But he was very elderly. He shocked people when he left here and went to America. Но в совершенно пожилом возрасте он шокировал всех жителей Вриндавана и уехал в Америку. But he did it. Но он сделал это. Thank the Lord he did do it. Спасибо Господу, слава Богу, что он это сделал. So that we and many others, then, now and forever after, can come here to Sri Vrindavan Dham and appreciate, understand, and hope to develop that love. Поскольку теперь мы и многие другие сейчас и на протяжении еще долгого времени люди смогут приезжать сюда, быть здесь и надеяться на
на то, чтобы развить в себе в раджа бхакти. So don't just come and go. Поэтому не нужно просто приезжать и уезжать отсюда. Don't just hear the philosophy. My father used to say, just like you, son, you go to school, in one ear, out the other. You don't remember anything. Не нужно слушать философию и уезжать, как мой отец говорил. Ходишь в школу, в одно ухо влетело, в другое вылетело. Don't come to Vrindavan and just look and see and go back and not remember. You have to, these places, like, again, Shamskar, they're meant to create a deep impression in our hearts. Поэтому не нужно приезжать во Вриндаван, просто слушать что-то, ходить куда-то и все забывать. Нужно помнить об этом. Как мы говорили, каждое это место предназначено для того, чтобы у нас с вами сохранилась глубокая самскара в сердце. All the talks we have. Все эти лекции, которые мы All the слышим, deities we see. всех божеств, которые мы видели, All the sadhus we meet. все саду, которые мы встречаем, All these places around Govardhan Hill that we're stopping. все эти места на холме Говардхане, на которых мы останавливаемся. This and everything else is meant to create an impression which will do away with the false impression of material desire. Все это и также все другое предназначено для того, чтобы все эти духовные впечатления вытолкнули из нашего сердца материальные желания. So one day when death comes, Чтобы однажды, когда наступит день нашей смерти, then it'll be very easy, very natural. Death is coming, all right, let it come. Hare Krishna, Shri Bhagavatam, Jaya Jaya. чтобы нам было очень легко и очень естественно. О, смерть пришла, Джай Шри Вриндаван Дам. This deity, well, there's two sets of deities. One is towards the back, was installed by Vajranava, Krishna's grandson. Здесь находятся две пары божеств. Та, которая крайняя, это божество, которое установил внук Кришны Враджанам. Worshipped for 5,000 years, and recently they installed a newer set of deities. Этому божеству, этим божествам поклоняется 5000 лет назад. Недавно здесь установили новые божества. And the priest here is Giriraj Das, my very good friend. И Гиридхадж Дас мой очень хороший. He's been here for, I don't know, 60 years or something. И уже лет 60 он служит в этом храме. He told us that his father did Govardhan Purupana 5,000 times before conceiving him. Он сказал, что прежде чем зачать его, его отец совершил Говардхана Парикраму 5000 раз. So he's been a pujari here since he was a little boy. И он пуджарит в этом храме с самого детства. He's a little sad now because his good wife of 60 years just passed away a few days ago. И на самом деле он сейчас немного опечален, поскольку его жена, которой было 60 лет, ушла из этого мира несколько дней назад. She was a wonderful Vaishnavi, and therefore there's some pain in his heart. Она была удивительной вайшнави, поэтому его сердце сейчас болит. We have not let that disturb his steady service to Uddhava Bihari. The deities are called Uddhava Bihari, Radha Uddhava Bihari, throughout this difficult time. Но это не мешает его стабильному времени божествам Рада Уддава Бихари. So you can leave some donation here because he's taking very good care of this baby. Здесь вы можете оставить пожертвования, потому что он очень хорошо заботится о божествах. If you leave a donation anywhere, and you want to be sure that it will be used properly in Christian service, I guarantee you that given to this Vaishnava, that donation will be used very nicely in the service of Если уж где-то оставлять пожертвования, то, по крайней мере, в этом месте я могу вам гарантировать, что ваши пожертвования в действительности пойдут в замечательное поклонение Рада Уддава Бихари. Please come forward, take darshan, give a donation, and then we'll move on. Поэтому, пожалуйста, подходите, получайте даршан, оставляйте пожертвования, мы продолжим наш путь. Hare Krishna. Everyone can sit down for a few minutes, please. Извините, преданные, еще немножко посидите, пожалуйста. So Maharaj said that Uddhava had the desire to be just a blade of grass or very simple creeper growing in Vrindavan. Итак, Махарадж сказал, что Уддава хотел родиться травинкой или каким-то простым растением здесь, во Вриндаване. Now, earlier in the Bhagavatam,
Lord Brahma had made the same request. И раньше в Бхагаватам Господь Брахма выражает ту же самую просьбу. That was basically with an aspiration just for Vrindavan Vas or living here in Braja. Он тоже выражает желание, которое называется Вриндаван Бас, желание жить во Браджа. But Uddhava's desire to live in Vrindavan was more refined and more focused. Однако желание Уddhavы гораздо более возвышено и более сконцентрировано. He specifically wanted to stay over here because he was hoping that when the Braja Gopis were traveling here and there, carrying their yogurt and butter and doing their daily activities, that they would grace him by stepping upon him, and he would be able to take the dust from their lotus feet. Поскольку его желание было очень конкретным, он хотел, чтобы он жил здесь, во Вриндаване, чтобы каждый день Браджа Гопи, которые несут на своих головах горшки с йогуртом, с маслом, с другими молочными продуктами, чтобы они каждый день милостиво ступали на него и благословляли его пылью со своих лотосных столов. So as Maharaj mentioned, that should be our desire also. И как Махарадж говорил нам, у нас тоже с вами должно быть такое желание. So we should make an effort. И мы должны с вами совершить попытку. That between here and Radhakund, when we're chanting Hare Krishna, we will try to keep that thought in mind. Чтобы сейчас, когда отсюда мы пойдем до Радхакунды, чтобы мы постоянно сосредотачивали свой ум на этом. And again, that thought is, let me take birth in Braja, even as an insignificant blade of grass. Мысли наши должны быть следующими. Позвольте мне родиться во Брадже, даже незначительной травинкой. So that the Braja Gopis can grace me by stepping upon my head. Чтобы Браджа Гопи могли проливать на меня свою милость, наступая мне на голову. And I'm very honest when I tell you. И сказав вам это, я очень честен с If вами. I had a bottle of Bisleri water, I would pour it in front of me right now, just so everyone would focus on this message. Если бы у меня сейчас была бутылка с водой Бислери, я бы обязательно ее вот так вот полил, чтобы вы на меня обратили хоть какое-то внимание. So it's a very important point to not to focus on something. И это важный момент, поэтому на него стоит сосредоточиться. And one last point is this. Последний момент. We have seen a lot of changes today. Сегодня мы видели много перемен. When we left Vrindavan this morning, it was dark. Когда мы с вами выезжали из Вриндавана утром, было темно, And it was cool. было прохладно. And then gradually the sun was rising. Затем постепенно начало восходить солнце. It became very warm. Стало очень жарко. When we passed around the end of Govardhan Hill, walking in that area, it was very hard on the feet. Когда мы с вами подошли к хвосту холма Раваскана, шли по месту, стопам было очень жарко. Then we took some rest. Потом мы с вами отдохнули. Now everything is much nicer. Теперь все гораздо приятнее. It's becoming cooler again. Снова становится прохладно. So with our eyes, with our senses, and so forth and so on, we've experienced change throughout the day. Поэтому своими глазами и чувствами мы с вами видели все эти перемены. When Uddhava first came to Vrindavan, it's described in the Bhagavatam that when his chariot rolled into Vrindavan, he saw all of the cows running in the pasture. И описывает, что когда Уддхава на своей колеснице въехал во Вриндаван, Бхагаватам говорит, что он увидел, как коровы пасутся на пастбищах. They had huge milk bags. Он увидел, что у них огромные вымя. All the trees were full of flowers. Он увидел цветы, полностью покрытые цветами. There were lotuses in the Jamuna. В Ямуне цвели лотосы. He had one particular vision. И так, въехав во Вриндавану, он увидел одну картину. But then, by the grace of Krishna, he developed an understanding of the exalted love of the residents of Vrindavan. Но затем, по милости Кришны, он смог понять удивительную любовь жителей Вриндавана. And just like we've experienced a lot of changes today, similarly Uddhava
experienced a lot of changes in his И consciousness. так же, как мы сегодня были свидетелями многих перемен, так же сознание Уддавы прошло через многие перемены. By the time he left Vrindavan, he saw things completely differently. Когда он уже уезжал из Вриндавана, его видение было полностью изменено. He saw that practically the Yamuna River had dried up, Уже в этот раз он увидел, что река Ямуна фактически вся высохла, that the cows are all skinny and weak. что все коровы очень худые и слабые, There were no leaves and flowers in the trees. что на деревьях нет вообще никаких листьев и никаких цветов. And that is because they were all experiencing the intense fire of separation and love from Krishna. И все это было из-за того, что они чувствовали глубокую разлуку, огонь разлуки с Кришной. So we can focus on having the desire to be like Uddhava, И мы можем сосредоточиться на желании стать такими же, как Уддава. and pray that by following this nice process of Krishna consciousness and taking the opportunity of being here in the holy Dham, our vision will change. И молиться о том, чтобы сознание Кришны, а также пребывание в Святой Дхаме изменило наше видение. And when our vision changes, we will receive a slight glimpse of what the life of love and Krishna consciousness actually is. И уже с измененным видением мы с вами сможем увидеть, что такое истинная жизнь в сознании Кришны. Now, everybody please give donations, take Mahaprasadam, and we go to Radha. А сейчас, пожалуйста, все подходите, принимайте просад, давайте свои пожертвования, и мы продолжаем свой путь. Srila Gurudeva has a lot of prasadam to distribute. У Шрилы Гурудева здесь очень много просадов. Все будет раздавать. Everybody come and take prasadam. Подходите все за просадом.